Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. How are you? કાલે આપણે કોણ હતું? તમે શું કર્યું કાલે લેક્ચર નો હતો? ક્વેશ્ચન કરેલા. ક્વેશ્ચન્સ કરે. સો કન્ટિન્યુ કરીએ આપણે. ફર્સ્ટ જે છે ને પેઇન આખો ટોપિક આપણો જે છે ચાલતો હતો, એના પછી અલ્ટરનેટિવ થેરાપીઝ જે છે, નોન ફાર્મેકોલોજીકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ જે છે એ હતા. નોન ફાર્મેકોલોજીકલ ઇન્ટરવેન્શન્સ પછી નેક્સ્ટ ઇઝ ફાર્મેકોલોજીકલ interventions. Non-opioid analgesic, non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs and acetylsalicylic acid, aspirin. These medication types are contraindicated if the client has gastric irritation or ulcer disease or an allergy to the medication. Now, NSAIDs and aspirin બંનેનો આપણે use કરીએ છીએ as a non-opioid analgesic. So, this both medications જે છે બંને contraindicated છે in gastric if client has gastric irritation or ulcer disease or an allergy to medication. Bleeding is concerned with the use of these medication types. Now જે NSAIDs અને aspirin જે છે એની અંદર bleeding જે છે concern છે. So એટલા માટે જ આપણે ulcer અને gastric irritation હોય ત્યારે બંને medication નથી આપતા. Instruct the client to take oral doses with milk or snack to reduce gastric irritation. Now client જે છે એમને instruct કરવાના because medication જે છે એની અંદર bleeding concern છે plus gastric irritation હશે અને જો તમે આપશો તો વધારે adverse effect જોવા મળશે. So gastric irritation ના થાય એટલા માટે client ને તમારે instruct કરવાના કે oral dose લે ત્યારે milk ની જોડે લે or snacks ની સાથે લે. NSAIDs can amplify the effect of anticoagulant. Now, NSAIDs જે છે anticoagulants જે છે એની effect ને amplify કરે છે. Hypoglycemia may result for client taking ibuprofen if the client is concurrently taking an oral anti-diabetic agent. Now, hypoglycemia જે છે એ બી present હોઈ શકે if client તમારું ibuprofen લેતું હશે તો. A high risk of toxicity exists if the client is taking ibuprofen concurrently with calcium channel blockers. Now, જો calcium channel blockers ની સાથે ibuprofen લેતા હશે client તો એના લીધે high risk of toxicity જે છે present હોઈ શકે છે maybe if client જે છે એની અંદર anti-diabetic oral drug લેતા હશે. So hypoglycemia જે છે એ present હોવાના chances છે if ibuprofen તમે anti-diabetic drug ની સાથે લો છો તો. અને if જો તમે એને calcium channel blockers જે છે એની સાથે લો છો તો high risk છે toxicity થવાના. Side and adverse effect of NSAIDs and acetylsalicylic acid છે. NSAIDs ની અંદર gastric irritation, sodium and water retention present હોય છે. Blood dyscrasia જે છે present હોય છે. tinnitus present હોય અને pruritus જે છે present હોય છે. જ્યારે acetylsalicylic acid એટલે કે aspirin જે છે એના લીધે gastric irritation, flushing and tinnitus જે છે એના side effects છે. Now second is acetaminophen. Most commonly આપણે use કરીએ છીએ જ્યારે બી pain હોય ત્યારે. Acetaminophen, commonly known as Tylenol, is contraindicated in client with hepatic or renal disease, alcoholism or hypersensitivity. Now, renal disease or hepatic disease હોય ત્યારે and alcoholism જે છે એના client ની અંદર acetaminophen જે છે contraindicated છે because acetaminophen જે છે એનું metabolism ને excretion કરવાનું work જે છે એ liver and kidney કરે છે એટલા માટે. liver જે છે મોસ્ટલી મેટાબોલિઝમ અને એની ઇફેક્ટ જે થાય એના માટેનું વર્ક જે છે liver કરે acetaminophen. કિડનીઝ જે છે એક્સક્રીશનનું કામ કરે છે. Assess the client for history of liver dysfunction. Now, જ્યારે બી તમે Tylenol આપો છો acetaminophen, so firstly તમે જે છે assessment કરો liver dysfunction છે કે નહીં. Monitor the client for signs of hepatic damage, nausea and vomiting, diarrhea, abdominal pain and jaundice. Now, જ્યારે બી acetaminophen જે છે લેતા હોય client continuously, so hepatic damage માટે તમે એને monitor કરો.
એના સાઇન્સ જે છે એમાં નોઝિયા, વોમિટિંગ, ડાયરિયા, એબડોમિનલ પેઇન એન્ડ જોન્ડિસ જે છે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં તમે ચેક કરો. મોનિટર લીવર ફંક્શન પેરામીટર્સ, જે બી લીવર ફંક્શનના પેરામીટર્સ જે છે તમે ચેક કરો. Tell the client that self-medication should not continue longer than 10 days in an adult or 5 days in child because of the risk of hepatotoxicity. Now, client જે છે એમને કહેવાનું કે સેલ્ફ મેડિકેશન જે છે એ 10 days થી વધારે કન્ટિન્યુઅસ નહીં રાખવાની, કેમ કે એસિટામિનોફેન or ટાઇલેનોલ જે છે આપણે ઓવર ધ કાઉન્ટર લેતા હોય છે મોસ્ટલી. સો સેલ્ફ મેડિકેશન જ્યારે લે છે ત્યારે મોર દેન 10 days જે છે એ ના થાય in adult and 5 days જે છે in child because of risk of hepatotoxicity. The antidote to acetaminophen is acetylcysteine. આ જે છે યાદ રાખજો, acetaminophen જે છે એનો એન્ટીડોટ છે acetylcysteine. Major concern with acetaminophen is hepatotoxicity because acetaminophen જે છે એનું મેટાબોલિઝમનું જેટલું બી વર્ક જે છે એ બધું જ કામ જે છે લીવર્સ કરતા હોય છે. સો લીવર જે છે એ યાદ રાખવાનું કે જ્યારે બી એસિટામિનોફેન ઓર ટાઇલેનોલ જે છે આપતા હોઈએ ત્યારે હિપેટિક ફંક્શન્સ જે છે ચેક કરવાના, લીવર ફંક્શન તમારે એના પેરામીટર્સ ચેક કરવાના. સો મેજર કન્સર્ન જે છે એસિટામિનોફેન વાળું ક્લાયન્ટ હશે કે જેને તમે આપતા હશો એમાં હિપેટોટોક્સિસિટી હશે. Opioid analgesics. This medication suppress pain impulses but can also suppress respiration and coughing by acting on respiratory and cough center located in medulla of brainstem. Now, જે brainstem નો medulla present હોય છે ત્યાંથી જે પણ પેઇન ઇમ્પલ્સીસનું સપ્રેસ કરવા માટેનું સેન્ટર છે એ સપ્રેસ થશે તો એની સાથે સાથે રેસ્પિરેશન જે છે એના રેટ બી ડિક્રીઝ થશે અને કફિંગ જે છે એનું પણ જે રિફ્લેક્સિસ કફિંગના હતા કે જે કફિંગની પ્રોસેસ થતી હતી એ બી નહીં થાય. સો જે રેસ્પિરેટરી સેન્ટર અને કફ સેન્ટર જે છે બંને પણ ડિપ્રેસ થશે. જેવું પેઇનના ઇમ્પલ્સીસ જે છે એને આપણે ડિપ્રેસ કરવાનું ટ્રાય કરશું કે જેનાથી પેઇન ના થાય, તો એની સાથે સાથે જે રેસ્પિરેટરી સેન્ટર છે અને જે કફ સેન્ટર છે બંને જે છે ડિપ્રેસ થશે. Review the client history and note that client with impaired renal or liver function may only be able to tolerate low dose of opioid analgesic. Also assess for allergy. Now client જે છે એની હિસ્ટ્રી તમારે રિવ્યુ એકવાર કરી લેવાનું અને નોટ ડાઉન કરવાનું. જો ક્લાયન્ટને impaired renal function હોય or liver function હોય સો એ જે છે એ લો ડોઝનો ઓપિયોઇડ એનાલ્જેસિક જે છે ટોલરેટ કરી શકે છે, હાઈ ડોઝ જે છે એ ટોલરેટ નહીં કરી શકે. ઓલ્સો અસેસ ફોર એલર્જી, એટલે જો હાઇપર સેન્સિટિવિટી હોય તો પછી એ પણ તમે ચેક કરો. Intravenous route administration produce a faster effect than other routes, but the pain relief effect is shorter. Now, intravenous route જે છે એ ફાસ્ટર ઇફેક્ટ પ્રોડ્યુસ કરે છે બટ પેઇન રિલીફ ઇફેક્ટ જે છે એની શોર્ટ હશે કે તમે જેવું આઈવી જે છે પેઇન મેડિકેશન આપી દેશો સો જલ્દીથી એ ઇફેક્ટ કરશે પણ પછી જલ્દીથી એની અસર બી ઓછી થઈ જશે. Opioids which produce euphoria and sedation can also can cause physical dependence if used for long period of time. Now, opioid જે છે એનાથી યુફોરિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હશે and sedation પ્રેઝન્ટ હશે. યુફોરિયા એટલે શું? What is the meaning of euphoria? Too much sweating. No. Anyone else? મોસ્ટલી આ જે છે તમે મેન્ટલ હેલ્થ નર્સિંગની અંદર આ ટર્મ સાંભળી હોય તો યુફોરિયા. Oh, oh my God, forgot. How you feel, your mood. Correct? Happy, sad. ના, but- એટલે હેપીનેસ સાથે રિલેટેડ છે. Correct. Like intense excitement. એક્સેસિવ હેપીનેસ જે હોય ને યુફોરિક મૂડ, કદાચ કોઈ વાર સાંભળ્યું હોય એવું કોઈ ટર્મ કેવું. યુફોરિક મૂડ એટલે વિધાઉટ રીઝન એક્સેસિવ હેપીનેસ ફીલ થાય ને એને યુફોરિયા કહેવાય. સો જે બી ઓપિયોઇડ્સ લેતા હશે ને એ લોકોનું મૂડ જે છે યુફોરિક જ હશે કે એક્સેસિવ હેપીનેસ જોવા મળશે, સિડેશન પ્રેઝન્ટ હશે.
એટલે એના લીધે ફિઝિકલ ડિપેન્ડન્સ જે છે એ વધારે થઈ જાય છે કે ક્લાયન્ટ જે છે એને તમે ઓપિયોઇડ્સ આપશો તો એને હેપીનેસ જેવું થોડું ફીલ થશે, સેડેશન ફીલ થશે. સો થોડા ટાઈમ માટે પેઇન જે છે એનું તો રિલીવ થઈ જશે, પણ પછી એ ફિઝિકલી ડિપેન્ડ થઈ જશે એની પર કે પછી એને કન્ટિન્યુઅસલી એને પેઇન મેડિકેશન લેવી જ પડશે. જો લોંગર પીરિયડ ઓફ ટાઈમમાં આપણે આપતા હોઈએ ઓપિયોઇડ્સ તો પછી એના લીધે ડિપેન્ડન્સી જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. Administer the medication 30 to 60 minutes before painful activities such as coughing and deep breathing, ambulation and dressing changes. Now medication જે છે એ બિફોર 30 to 60 મિનિટ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે જે બી પેઇનફુલ એક્ટિવિટી કરતા હોય એના પહેલા તમારે આપવાની, જેમ કે કફિંગ છે, ડીપ બ્રીથિંગ ઓર એમ્બ્યુલેશન, ડ્રેસિંગ ચેન્જીસ કરતા હોય તો એના પહેલા તમારે ઓપિયોઇડ મેડિકેશન જે છે આપી દેવાની. Monitor the respiratory rate if it is lower than 12 breaths per minute in adult. Withhold the medication and notify the PHCP. Now, જે બી મેડિકેશન તમે પ્રોવાઈડ કરી છે ઓપિયોઇડ એનાલ્જેસિક, સો પછી એના તમારે એને રેસ્પિરેટરી રેટ જે છે એ મોનિટર કરતા રહેવું પડે. જો 12 કરતા જે છે ડિક્રીઝ થઈ ગઈ હોય તો પછી તમે ઇમિડિયેટલી જે બી મેડિકેશન જે છે એને વિથહોલ્ડ કરો અને PHCP ને ઇન્ફોર્મ કરો. Monitor the pulse if bradycardia develops. Withhold the medication and notify PHCP. Same pulse જે છે એ પણ ચેક કરો. જો bradycardia present હોય તો પછી PHCP ને ઇન્ફોર્મ કરો. Monitor the BP for hypotension and assess before administering pain medication to decrease the risk of adverse effect. Now BP જે છે એનું બી મોનિટરિંગ કરો અને જ્યારે બી મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરો છો એના પહેલા તમે અસેસ કરો કે બ્લડ પ્રેશર કેટલું છે. હાઇપોટેન્શન માટે આપણે મોનિટર કરતા હોઈએ છીએ. Auscultate lungs for normal breath sound. Lungs જે છે એને auscultate કરો normal breath sound માટે. Encourage activities such as turning, deep breathing and incentive spirometry to help prevent atelectasis and pneumonia. Now જે બી એક્ટિવિટીઝ જે છે જેનાથી ટર્નિંગ ઓર ડીપ બ્રીથિંગ, ઇન્સેન્ટિવ સ્પાયરોમેટ્રી જે છે એને એન્કરેજ કરો કે જેનાથી આપણે એટિલેક્ટેસિસ ઓર ન્યુમોનિયા જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ, બીકોઝ કફ સેન્ટર જે છે એને પણ ઓપિયોઇડ એનાલ્જેસિક જે છે એ ડિપ્રેસ કરે છે. સો એના લીધે કોઈ એડવર્સ ઇફેક્ટ ના થાય એના માટે ખાસ ધ્યાન રાખીએ. Monitor the client's level of consciousness. Now ક્લાયન્ટના કોન્શિયસનેસ લેવલ જે છે એને ચેક કરતા રહો. સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એના પર ઇફેક્ટ કરે છે. Initiate safety precautions. Safety precautions જે છે ઇનિશિયેટ કરો. સેડેશન હશે સો ફોલ રિસ્ક કે એવું કોઈ બી ચાન્સીસ છે એટલા માટે. Monitor intake and output and assess the client for urine retention. Also constipation is common with opioid use. Now client જે છે એને intake output માટે અસેસ કરો. યુરિન રિટેન્શન જે છે એના માટે બી અસેસ કરો અને કોન્સ્ટિપેશન જે છે એ કોમન છે ઓપિયોઇડ યુઝ કરતા હોય એ ક્લાયન્ટમાં. Instruct the client to take oral dose with milk or snack to reduce gastric irritation. Instruct the client to avoid activities that require alertness. Now client જે છે એમને કહેવાનું કે ઓરલ ડોઝ લેતા હોય તો પછી મિલ્ક ઓર કોઈ સ્નેક્સ જે છે એની સાથે એ લોકો લે કે જેનાથી ગેસ્ટ્રિક ઇરિટેશન ના થાય. અને જે ક્લાયન્ટ જે છે જેમણે ઓપિયોઇડ એનાલ્જેસિક જે છે લીધી હોય તો પછી એમને કહેવાનું કે કોઈ એવી એક્ટિવિટી ના કરે કે જેની અંદર અલર્ટનેસ જોઈએ, જેમ કે ડ્રાઇવિંગ કરવાનું હોય કાં તો બીજું કોઈ એવું ફિઝિકલ વર્ક કરવાનું હોય કે જેમાં અલર્ટનેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય તો પછી એવી વસ્તુ જે છે એવી એક્ટિવિટી જે છે ના કરે જ્યારે બી મેડિકેશન લે ત્યારે. Assess the effectiveness of medication 30 minutes after administration. Now medication એડમિનિસ્ટર કર્યા પછી after 30 minutes જે છે એની ઇફેક્ટિવનેસ તમે અસેસ કરો. Have an opioid antagonist. Naloxone જે છે યાદ રાખજો, naloxone એનો એન્ટીડોટ છે ઓપિયોઇડ જે બી મેડિકેશન્સ હોય છે એનો. એટલે જે બી ક્લાયન્ટ જે છે કે જેને તમે ઓપિયોઇડ મેડિકેશન આપો છો તો એના બેડ સાઇડની જે લોકર કે જે ટેબલ હોય છે એની ઉપર એની અંદર તમે ઓપિયોઇડ એના એન્ટાગોનિસ્ટ જે છે એ રેડી રાખજો. ઓક્સિજન અને રિસક્સિટેશન ઇક્વિપમેન્ટ જે છે એ પણ તમારે અવેલેબલ રાખવાના, બીકોઝ જે છે રેસ્પિરેટરી સેન્ટરને ઇફેક્ટ કરે છે. સેમ જે પલ્સ રેટ જે છે ડિક્રીઝ થઈ શકે, બ્રેડિકાર્ડિયાના ચાન્સીસ છે. હાઇપોટેન્શન જે છે એને બી આપણે અસેસ કરીએ છીએ અને જે ક્લાયન્ટ જે છે એની કોન્શિયસનેસ બી આપણે મોનિટર કરીએ છીએ. સો આ બધી જ વસ્તુ જે છે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમને ડિપ્રેસ કરતી દેખાય છે. તો એના માટે જો હાઈ ઓપિયોઇડ ટોક્સિસિટી કે હાઈ લેવલ થઈ જાય ઓપિયોઇડનું તો એટલા માટે તમે એનો જે બી એન્ટીડોટ જે છે એ રેડી રાખો, એઝ વેલ એઝ ઓક્સિજન જે છે રિસક્સિટેશન ઇક્વિપમેન્ટ જે છે એ બધા અવેલેબલ રાખો કે જે બી ક્લાયન્ટ જે છે જેને ઓપિયોઇડ એનાલ્જેસિક જે છે એડમિનિસ્ટર કરતા હોય આપણે એમનામાં.
Prescription for opioid analgesic can be given in only very specific circumstances. Specific form regarding use of opioid analgesic, including risk assessment tool and informed consent forms, need to be reviewed and signed by client. Now, prescription for opioid analgesic જે છે specific circumstances ની અંદર આપણે આપીએ છીએ કે કોઈ એવા ક્લાયન્ટ જે છે કે જેની અંદર સ્પેસિફિક સર્કમસ્ટન્સ હોય તો એ લોકોને જ આપણે પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપીએ છીએ. અધરવાઇઝ જે છે આપણે પ્રિસ્ક્રિપ્શન જે છે એ પ્રોવાઈડ નથી કરતા જે જનરલ કન્ડિશન હોય એમાં. સ્પેસિફિક ફોર્મ્સ જે છે એ ઓપિયોઇડ એનાલ્જેસિક યુઝ કરતા હોય એના માટેના ફોર્મ ફિલઅપ કરવાના હોય જેમાં રિસ્ક અસેસમેન્ટ ટૂલ્સ જે હોય છે, ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ ફોર્મ્સ હોય છે અને એ જે બી ફોર્મ્સ જે છે એને ફિલઅપ કરાવવાના, એનું રિવ્યુ જે છે અને સાઇન જે છે ક્લાયન્ટની તમારે એની અંદર લેવી પડે. Prescription monitoring system may need to be checked prior to a client filling a prescription for controlled substances to ensure that multiple prescriptions for the same medication are not being filled. Now, prescription for controlled substance જે છે એ તમારે ચેક કરી લેવાનું because multiple prescription જે છે સેમ મેડિકેશનના ના આવી જાય. એન્ડ આ શાના માટે આપણે કરીએ છીએ તો આગળ જોયું કે ક્લાયન્ટ જે છે તમારું જો એને લોંગ ટાઈમ સુધી ઓપિયોઇડ મેડિકેશન લેશે તો એ જે છે એની અંદર ડ્રગ ડિપેન્ડન્સ આવી જશે કે એને મેડિસિન જે છે એ લેવી જ પડે. તો એના માટે કેટલીક વાર ક્લાયન્ટ જે છે એવું કરતા હોય છે કે પ્રિસ્ક્રિપ્શન કાં તો મલ્ટિપલ ટાઈમ લઈ લે કાં તો કોઈનું બી પ્રિસ્ક્રિપ્શન જે છે ચોરીને કે ગમે તે રીતે મેડિસિન જે છે લેવાનો ટ્રાય કરશે. સો પ્રિસ્ક્રિપ્શન મોનિટરિંગ સિસ્ટમ જે છે એનો યુઝ કરીને તમે જે બી કંટ્રોલ સબસ્ટન્સ જે છે એનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન જે છે ફિલ કર્યું હોય ક્લાયન્ટે એ તમારે ચેક કરી લેવાનું કે મલ્ટિપલ ટાઈમ તમે પ્રિસ્ક્રિપ્શન એડ તો નથી કરી દીધું સેમ મેડિકેશનનું. ફ્રીક્વન્ટ કોલાબરેશન બિટવીન ધ નર્સ એન્ડ પ્રોવાઈડર on continued need for this type of medication should be done. Now જે બી frequent collaboration જે છે between nurse and provider જે છે થતું રહેવું જોઈએ. સો જે બી PHCP છે કે જે બી મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરતા હોય છે એ અને નર્સ જે છે બંને વચ્ચે કોલાબરેશન હશે તો મેડિકેશન જે છે એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલી કેટલી છે અને કેટલી આપવાની છે એ બધું જે છે આપણને ડિટેલ મળી રહેશે જેનાથી મોસ્ટલી જે ઓપિયોઇડ મેડિકેશન જે છે એના માટે તો કોલાબરેશન જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Pain management specialist need to be consult for complex pain management cases. Now pain management specialist જે છે એમને કન્સલ્ટ કરવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે if complex pain management cases હોય તો. સો ઓપિયોઇડ મેડિકેશન જે છે એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે બધું જ ઓપિયોઇડ મેડિકેશન જે છે તમારી સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ પર ઇફેક્ટ કરશે. સો જેટલી બી વસ્તુ જે છે તમારી લો થશે જેમ કે રેસ્પિરેટરી રેટ છે, હાર્ટ રેટ છે, હાઇપોટેન્શન પ્રેઝન્ટ હશે. સો એ બધા માટે તમારે મોનિટરિંગ કરવું પડશે, સેફટી માટે તમારે ચેક કરવું પડશે. એઝ વેલ એઝ ક્લાયન્ટ જે છે એની અંદર યુફોરિયા એન્ડ સેડેશન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. સો એના લીધે એવું કોઈ જ એક્ટિવિટી જે છે મેડિકેશન લીધા પછી નહીં કરવાની કે જેમાં અલર્ટનેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એ ધ્યાન રાખવાનું. ક્લાયન્ટ જે છે એની કન્ડિશન તમારે મોનિટર કરતું રહેવાનું. પ્રિસ્ક્રિપ્શન ચેક કરતા રહો કે સિસ્ટમ પ્રમાણે કેટલા પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપ્યા છે અને જે બી ઓપિયોઇડ મેડિકેશન લેતું હોય તો એ ક્લાયન્ટ જે છે એના બેડ સાઇડ કાં તો એના નિયર બાય એરિયાની અંદર તમારે ઓપિયોઇડ એન્ટાગોનિસ્ટ જે છે રેડી રાખવાનો. એનું નેલોક્ઝન જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. ઓક્સિજન અને રિસક્સિટેશનના જેટલા બી ઇક્વિપમેન્ટ જે છે તમારે અવેલેબલ રાખવાના. An electronic infusion device is always used for continuous or dose demand IV infusion of opioid analgesic. Now, electronic infusion device નો use કરવામાં આવે છે for continuous or dose demand IV infusion કરવાનું હોય opioid analgesic નું ત્યારે. આ જે છે યાદ રાખજો જો continuous or dose demand હોય તો એ વખતે આપણે IV infusion pump નો use કરીએ છીએ. Adjuvant analgesics છે. These medications are used to complement the effect of opioid analgesic. They are especially helpful for neuropathic pain. Mostly જો neuropathic pain હશે નર્વ્સ જે છે એના લીધે નર્વ્સ ડેમેજ થઈ હશે કાં તો નર્વ્સ જે છે એની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે એના લીધે પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે સો એના માટે આ મેડિકેશન્સનો યુઝ કરવામાં આવે છે. The medications that are used as adjuvant analgesic were originally developed to treat other conditions such as depression, seizures, or dysrhythmia. Example include antitrypsin, venlafaxine, and
ગાબાપેન્ટીન જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. એટલે આ એક્ઝામ્પલ છે કે આ મેડિકેશનના મોસ્ટલી જે છે ડિપ્રેશન, સિઝર અને ડિસરિથમિયા માટે ડેવલપ કરવામાં આવી હતી. બટ જો ન્યુરોપેથિક પેઇન પ્રેઝન્ટ હોય તો પછી કોમ્પ્લિમેન્ટ ઇફેક્ટ માટે ઓપિયોઇડ એનાલ્જેસિક સાથે આ મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. Nursing interventions depend on medication class, side effects, and consideration for adjuvant analgesic prescribed. Marijuana and other substances such as CBD may be considered for use for pain management depending on physician preference and its legal status for use. Now, marijuana જે છે એને યુઝ કરવામાં આવે છે, और બીજા જે બી સબસ્ટન્સીસ જે છે યુઝ કરવામાં આવે કે જેનાથી પેઇન મેનેજમેન્ટ થઈ શકે, બટ ડિપેન્ડ કરે છે કે ફિઝિશિયનના પ્રેફરન્સ અને લીગલ સ્ટેટસ જે છે એનું યુઝ કેટલા અમાઉન્ટમાં તમે એનું યુઝ કરી શકો છો એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. લેબોરેટરી રેફરલ ઇન્ટરવલ્સ ફોર રેફરન્સ થ્રુ આઉટ ધ મેથડ્સ ફોર ડ્રોઈંગ બ્લડ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરી છે. નાવ હવે જેટલી બી વસ્તુ સ્ટાર્ટ થશે બધી જે છે લેબોરેટરી રિલેટેડ હશે, કે જે તમારા લેબ વેલ્યુઝ હોય છે એ વધી જશે. ફર્સ્ટ જે છે સીરમ સોડિયમ. બ્લડ સેમ્પલ કઈ રીતે કલેક્ટ કરવાનું જે છે એની આખી પ્રોસિજર આપેલી છે. ચેક PHCP's prescription. A blood sample may be drawn from peripheral line on insertion, but typically not thereafter. Check the agency's policy on this practice. Now, જે બી બ્લડ સેમ્પલ જે છે મે બી તમે પેરિફેરલ લાઇન જે છે ત્યાંથી ઇન્સર્શન કરીને સેમ્પલ્સ લઈ શકો છો, ને જે બી એજન્સીની પોલિસી હોય એ પ્રમાણે તમારે પ્રેક્ટિસ જે છે કરવાની. સો પેરિફેરલ ઇન્ટ્રાવેનસ લાઇન જે છે એમાંથી કઈ રીતે બ્લડ સેમ્પલ કલેક્ટ કરવાનું એના માટે. Identify food, medications, or other factors such as the type of solution infusing that may affect the procedure or result. Now, જે બી ફૂડ ક્લાયન્ટ જે છે એને કયું લીધું છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરો, ઓર ફૂડ લીધું છે કે નહીં, મેડિકેશન્સ કઈ જે છે પ્રેઝન્ટ છે ક્લાયન્ટે લીધી છે, ઓર બીજા એવા ફેક્ટર્સ કે જે અફેક્ટ કરે છે કે જ્યારે તમે બ્લડ વિથડ્રો કરશો તો એના જે રિઝલ્ટ જે છે એને એના પર ઇફેક્ટ કરતું હોય તો પછી એ તમારે પહેલા ફર્સ્ટલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા પડશે. ગેધર નીડેડ સપ્લાઈઝ ઇન્ક્લુડિંગ ગ્લવ્સ, ટર્નિકેટ, transparent dressing or other type of dressing, tap 2x2 inch gauze, antiseptic agent, extension set, 2, 5 or 10 ml, normal saline flushes, 1 empty 5 or 10 ml syringe depending on amount of blood needed. જેટલું બી તમારે બ્લડ કલેક્ટ કરવાનું હોય એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. ટ્રાન્સફર ઓર કલેક્શન ડિવાઇસ પર એજન્સી પોલિસી, સ્પેસિમેન કન્ટેનર or agency policy, alcohol impregnated, IV line, end caps, tube labels, biohazard bag, requisition form or barcode as per the agency policy. આટલા જે બી આર્ટિકલ્સ જે છે આટલા તમારે કલેક્ટ કરી રાખવાના. Firstly, perform hand hygiene, identify the client with at least 2 accepted identifiers. એટલે જે બી 2 નર્સ તમારી પાસે પ્રેઝન્ટ હોય સો એમને જે છે તમારી સાથે રાખી અને આઈડેન્ટિફાઈ કરો ક્લાયન્ટને. Explain the purpose of test and procedure to the client. Prepare extension set if being used by priming with normal saline. Attach syringe to extension set. Place extension set within reach while maintaining aseptic technique and keeping it in package. Apply tourniquet 10 to 15 cm above IV site. જે બી તમારું ઇન્ટ્રાવેનસ સાઇટ જે છે એનાથી 15 to 10 cm above જે છે તમે ટર્નિકેટ અપ્લાય કરો. Apply gloves, scrub tubing insertion port with antiseptic solution as per agency policy. Attach 5 to 10 ml normal saline flush and unclamp line. Flush line with appropriate amount per agency policy and withdraw 5 to 10 ml of blood to discard. Clamp line and detach flush syringe. Scrub tubing insertion port. Attach 5 to 10 ml syringe extension set or transfer collection device to port. Firstly જે છે આપણે ફ્લશ કરી અને પછી ચેક કરી લઈએ છે કે આ એવી લાઈન એપ્રોપ્રિએટ જે છે કે નહીં. દેન આફ્ટર ફરીથી જે પોટ જે છે ત્યાંથી 5 to 10 ml સિરિંજ જે છે એનાથી બ્લડ જે છે કલેક્ટ કરશું. એટલે લાઈન જે છે એને અનક્લેમ્પ કરો, વિથડ્રો કરો જેટલું બી તમારું નીડેડ સેમ્પલ છે, ઓર અટેચ સ્પેસિમેન કન્ટેનર
to withdraw using vacuum system. હવે જે વેક્યુમ સિસ્ટમ જે છે એનો યુઝ કરી અને જે બી કન્ટેનર જે છે એને તમે અટેચ કરી શકો છો. ક્લેમ્પ લાઇન એન્ડ ડિટેચ સિરિંજ ઓર ટ્રાન્સફર કલેક્શન ડિવાઇસ, એટલે લાઇન જે છે એને ક્લેમ્પ કરી અને પછી સિરિંજ હોય તો એને ડિટેચ કરો, ઓર કલેક્શન ડિવાઇસ હોય કે વેક્યુટીઝનો યુઝ કર્યો હોય આપણે તો એ જે છે એને બી ડિટેચ કરી દો. રિમૂવ ટર્નિકેટ એન્ડ ફ્લશ વિથ નોર્મલ સલાઇન ટુ એન્શ્યોર પેટન્સી, એટલે ટર્નિકેટ જે છે એને રિમૂવ કરી અને ફરીથી ફ્લશ કરો કે પેટન્સી જે છે એ મેન્ટેન રહી છે કે નહીં. સેન્ડ સ્પેસિમેન ટુ લેબોરેટરી ઇન બાયોહેઝાર્ડ બેગ વિથ એસોસિએટેડ રિક્વિઝિશન ફોર્મ ઓર બારકોડ પર એજન્સી પોલિસી, એટલે જે બી કલેક્શન તમે કર્યું છે એને તમે પછી સેન્ડ કરી દો વિથ ફોર્મ એન્ડ બાર જે સ્ટીકર હોય એના સાથે તમે એને ટ્રાન્સફર કરી દો જે લેબની અંદર તમારે રિપોર્ટ્સ માટે મોકલવાના હોય. નાઉ સેન્ટ્રલ ઇન્ટ્રાવેનસ લાઇન હોય તો ચેક PHCP's prescription, identify foods, medication or other factors such as the type of solution infusing that may affect the procedure or result. એટલે જેટલા બી ફેક્ટર્સ હોય કે જે તમારા પ્રોસિજરને અફેક્ટ કરે ઓર રિઝલ્ટ જે છે એને અફેક્ટ કરતા હોય તો એ ફર્સ્ટલી તમે આઈડેન્ટિફાય કરો. Gather needed supply including gloves, transfer or collection device as per agency policy, specimen container per agency policy, to same to normal saline flushes જે છે એનો યુઝ કરવાનો, to empty syringe જે છે એનો યુઝ કરવાનો, antiseptic swabs, alcohol impregnated, IV line and caps, to mask, biohazard bag, requisition form or barcode. Perform hand hygiene, identify client with at least 2 accepted identifier, then explain procedure of the test and procedure to the client. Place mask on self if one is not already being worn, and client, એટલે કે માસ્ક જે છે એ તમે વેર કરો, એક તમે બી જે છે વેર કરો અને ક્લાયન્ટ જે છે એમને પણ માસ્ક આપો. ઓર આસ્ક ક્લાયન્ટ ટુ ટર્ન ધ હેડ અવે, ઓર તમે ક્લાયન્ટ જે છે એને કહી શકો કે એમનું હેડ જે છે એ ટર્ન કરે. સ્ટોપ એની રનિંગ ઇન્ફ્યુઝન ફોર એટલીસ્ટ 1 મિનિટ. નાઉ તમે જ્યારે કલેક્શન કરતા હો ત્યારે જેટલા બી રનિંગ ઇન્ફ્યુઝન હોય એને 1 મિનિટ માટે સ્ટોપ કરો. ક્લેમ્પ ઓલ પોટ્સ, જેટલા બી પોટ્સ જે હોય છે સેન્ટ્રલ વેનસ લાઇનની અંદર એને ક્લેમ્પ કરો. સ્ક્રબ પોટ ટુ બી યુઝ વિથ એન્ટીસેપ્ટિક સ્વેબ, જે બી પોટ જે યુઝ કરવાના હોય છે આપણે એને સ્ક્રબ કરવાનું. અટેચ 5 to 10 ml normal saline flush and unclamp line. Flush line with appropriate amount as per agency policy with withdraw 5 to 10 ml of blood to discard. Clamp line and detach flush syringe. Now firstly જે છે તમે normal saline જે છે એ અનક્લેમ્પ કરી લાઈન અને પછી ફ્લશ પ્રોવાઈડ કરો. ફ્લશ આપ્યા પછી એઝ પર ધ એજન્સી પોલિસી તમારે ફ્લશ આપવાનો હોય. પછી જે છે તમારે વિથડ્રો કરવાનું, પછી ક્લેમ્પ કરી દેવાની લાઈન અને જે બી બ્લડ જે છે એને ડિસ્કાર્ડ કરો. ફરીથી તમે પોટ જે છે એને સ્ક્રબ કરો અને એના પછી ફરીથી 5 or 10 ml ની સિરિંજ જે છે એ કાં તો પછી જે બી ડિવાઇસ છે કે જેની અંદર આપણે કલેક્ટ કરવાનું છે એને અટેચ કરો. Unclamp the line and withdraw needed sample or attach specimen container to withdraw using vacuum system. Clamp line and detach syringe or transfer collection device. Scrub pot with antiseptic swab, attach 5 to 10 ml normal saline flush. Unclamp line and flush with amount per agency policy. Clamp line and remove flush syringe. Place and cap on IV line. Remove mask if appropriate and acceptable to do so. Now firstly જે છે તમારે ફ્લશ પ્રોવાઈડ કરવાનું, પછી તમે વિથડ્રો કરવાનું બ્લડ, ફરી તમે ક્લેમ્પ કરી દો જે બી લાઈન છે એને, પછી જે બી બ્લડ વિથડ્રો કર્યું છે એને ડિસ્કાર્ડ કરવાનું. ફરીથી તમે જે છે અનક્લેમ્પ કરી અને જે તમારે કન્ટેનર ઓર સિરિંજ જે છે જેની અંદર તમારે કલેક્શન લેવાનું છે એ લઈ લો. ફરી જે છે એને ક્લેમ્પ કરો, તેને આફ્ટર ફરી અનક્લેમ્પ કરી અને તમારે નોર્મલ સલાઈન જે છે એ ફ્લશ આપવાનું અને ફરી એને મેડમ કરી દો. સીવીપી લાઈન ની અંદર તો એ પોટ અલગ હોય ને બ્લડ હા, કલેક્શન માટે, કલેક્શન માટેનો પોટ અલગ હોય છે. અને હમણાં આપણે કીધું કે બધા જો જે બી આવી ઇન્ફ્યુઝન ચાલતા હોય એ ક્લેમ્પ અરે ફ્લશ કરવાના. ના એ નહીં કરવાના, આપણે જેમાંથી એની કલેક્શન લેવાનું છે ને એને ખાલી ફ્લશ કરવાનો, બાકી બધાને ઓકે ખાલી આપણે ક્લેમ્પ કરીને મૂકી દેવાના, ઇન્ફ્યુઝન બધા ઓકે સ્ટોપ કરી દેવાના. ઓકે સો લાસ્ટમાં જે છે તમે નોર્મલ સેલાઇન ફ્લશ પ્રોવાઈડ કરી અને પછી
જે બી કલેક્શન જે છે તમે એને ટ્રાન્સફર કરી દો એઝ પર ધ એજન્સી પોલિસી. માસ્ક જે છે એને રિમૂવ કરી દો ઇફ એપ્રોપ્રિએટ હોય ઓર એક્સેપ્ટેબલ હોય તો. સ્પેસિમેન જે છે એને બાયોહેઝાર્ડ બેગની અંદર મૂકી અને જે બી ફોર્મ જે છે એની સાથે ઓર બારકોડ જે છે એની સાથે લેબની અંદર સેન્ડ કરી દો. સો ફર્સ્ટલી જે છે સીરમ સોડિયમ મેજર કેટાયન ઓફ એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડ. એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર ફ્લુઇડની અંદર મેજર કેટાયન જે છે સીરમ સોડિયમ પ્રેઝન્ટ હશે. મેન્ટેન ઓસ્મોટિક પ્રેશર એન્ડ એસિડ બેઝ બેલેન્સ એન્ડ અસિસ્ટ ઇન ટ્રાન્સમિશન ઓફ નર્વ ઇમ્પલ્સીસ. નાઉ જે બી સોડિયમ જે છે આ તો આપણે પહેલા શીખી ગયા કે મોસ્ટલી એ ઓસ્મોટિક પ્રેશર મેન્ટેન કરશે. એસિડ બેઝ બેલેન્સ જે છે એની અંદર હેલ્પફુલ થાય અને જે બી નર્વ ઇમ્પલ્સીસ જે છે એના ટ્રાન્સમિશનની અંદર પણ આસિસ્ટ કરશે. Sodium is absorbed from the small intestine and excreted in urine in amounts depend on dietary intake. Now dietary intake પર ડિપેન્ડ કરે છે કે કેટલું સોડિયમ બોડીને નીડેડ છે તો એટલું જ જે છે એક્સક્રીટ થશે, બાકીનું જે છે રીએબ્ઝોર્બ થઈને બોડીમાં રહેશે. બટ મોસ્ટલી જે છે એનું એબ્ઝોર્પ્શન જે છે ફર્સ્ટલી સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં થાય છે અને એક્સક્રીશન જે છે એ યુરિન થ્રુ થાય. નોર્મલ ઇન રેફરન્સ ઇન્ટરવલ જે છે નોર્મલ એની રેન્જ જે છે 135 to 145 મિલી ઇક્વિવેલન્ટ પર લિટર. Elevated values occur in the following: dehydration, impaired renal function, increased dietary or IV intake of sodium, primary aldosteronism, use of corticosteroid therapies. Now elevated values ક્યારે present હશે? જ્યારે dehydration present હશે, renal function impaired થઈ ગયું હશે, dietary intake વધી ગઈ હશે or IV intake જે છે increase થઈ ગઈ હશે, primary aldosteronism હશે or corticosteroid therapies જે છે યુઝ કર્યો હશે તો સોડિયમ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, જે આપણે હાઇપરનેટ્રેમિયામાં જોયું તો આ બધું જ. બિલો નોર્મલ વેલ્યુ occurs in following: Addison's disease, decreased dietary intake of sodium, diabetic ketoacidosis, diuretic therapy, excessive loss from GI tract, excessive perspiration and water intoxication. આ બધી જ કન્ડિશનની અંદર જે છે એ સોડિયમ લેવલ ડિક્રીઝ થઈ જશે. એડિસન ડિઝીઝ યાદ છે? એડિસન્સ ડિઝીઝ કયું હતું? બે ડિઝીઝ એક સાથે ગયા તમે, એક કુસિંગ સિન્ડ્રોમ અને એડિસન્સ ડિઝીઝ. એડિશનમાં હોર્મોન્સ વધારે રિલીઝ થાય એટલે ઓછા અને પેલામાં વધારે થાય કુસિંગમાં. એડિસન્સમાં વધારે થાય કે કુશિંગમાં વધારે થાય? કુસિંગમાં વધારે થાય. કુશિંગ સિન્ડ્રોમ જે છે એની અંદર જેટલી બી વસ્તુ હશે એટલે જેટલી બી લેબ વેલ્યુઝ છે ઓર રેટ હાર્ટ રેટ કે જેટલી બી વસ્તુ જે છે ને એ બધી જ ઇન્ક્રીઝ દેખાશે તમને એક્સેપ્ટ વન. શું હતું એ એક્સેપ્શનલ કેસની અંદર? Potassium. યસ, વેરી ગુડ. પોટેશિયમ જે છે એ ડિક્રીઝ હશે. એડિશન્સ ડિઝીઝની અંદર જે છે એ પોટેશિયમ ઇન્ક્રીઝ હશે. જે બી મે બી તમે લોકો પાછળ MSN ની અંદર લર્ન કરશો જ્યારે કિડની રિલેટેડ ડિઝીઝ આવશે ત્યારે કે એડિસન્સ ડિઝીઝ શું છે અને કુસિંગ સિન્ડ્રોમ શું છે. કુસિંગ સિન્ડ્રોમમાં શોર્ટલી એટલું યાદ રાખવાનું કે પર્સન જે છે એ કુશન જેવું થઈ જાય અને એની અંદર જેટલી બી વસ્તુ જે છે બધી જ ઇન્ક્રીઝ થશે એક્સેપ્ટ પોટેશિયમ. પોટેશિયમ જે છે એનું લેવલ ડિક્રીઝ થાય. જ્યારે એડિસન્સ ડિઝીઝ હશે એની અંદર જે બી પર્સન હશે એકદમ પતલું પતલું હશે, એની અંદર જેટલી બી વસ્તુ જે છે વેલ્યુઝ એ બધી જે છે એ ડિક્રીઝ થશે બટ એક્સેપ્ટ પોટેશિયમ. પોટેશિયમ જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સો અહીંયા સેમ દેખાય છે કે એડિશન્સ ડિઝીઝ હશે તો જે સોડિયમ જે છે એની વેલ્યુ ડિક્રીઝ થઈ ગઈ હશે. Drawing blood specimen from an extremity in which an IV solution is infusing can produce an inaccurate result. Now એ એક્સ્ટ્રીમિટીમાંથી તમે બ્લડ કલેક્શન કરો છો કે જ્યાં IV સોલ્યુશન જે છે એડમિનિસ્ટર થતું હોય તો એના લીધે જે પણ રિઝલ્ટ જે છે ઇનએક્યુરેટ આવી શકે છે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટેસ્ટ બિંગ પરફોર્મ એન્ડ ટાઈપ ઓફ સોલ્યુશન ઇન્ફ્યુઝિંગ. નાવ કયો ટેસ્ટ પરફોર્મ કરો છો એના પર ડિપેન્ડ કરે છે અને સોલ્યુશન કયું ઇન્ફ્યુઝ કરો છો એના પર બી ડિપેન્ડ કરે. એવું સોલ્યુશન હશે કે જે તમારા બ્લડ કલેક્શન કરો તો એના રિઝલ્ટની અંદર ચેન્જીસ લાવતું હોય તો પછી એવા એ એક્સ્ટ્રીમિટીની અંદર તમારે બ્લડ કલેક્શન નહીં કરવાનું. Prolonged use of tourniquet before venous sampling can increase the blood level of potassium, producing an inaccurate result. Now, prolonged use કરવામાં આવશે tourniquet નો તો એના લીધે
પોટેશિયમનું લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, જેના લીધે ઇનએક્યુરેટ રિઝલ્ટ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. Serum potassium, major intracellular cation. Potassium regulates cellular water balance, electrical conduction in muscle cells, and acid-base balance. પોટેશિયમ મોસ્ટલી જે છે એ ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ડક્શન જે છે મસલ સેલનું એ રેગ્યુલેટ કરે છે, વોટર બેલેન્સ જે છે એ રેગ્યુલેટ્સ કરે છે, અને એસિડ બેઝ બેલેન્સ જે છે એના માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બોડી ઓબ્ટેન પોટેશિયમ થ્રુ ડાયટરી ઇન્જેક્શન એન્ડ કિડનીઝ preserve or excrete potassium depending on cellular need. Now બોડી જે છે એ એની અંદર ડાયટરી ઇન્જેક્શન થ્રુ જે પણ પોટેશિયમ જે છે એ ઓબ્ટેન કરે છે, કિડનીઝ જે છે એનું એક્સક્રીશન ઓર પ્રિઝર્વેશન કરે છે. મોસ્ટલી તમને અહીંયા આપ્યું છે કે બ્લડ કલેક્શન એટલે બ્લડ નું લેવલ કેટલું છે, લ્યુકોસાઇટ્સ ની અંદર કયા કયા ટાઈપ્સ હોય છે. Potassium levels are used to evaluate cardiac function, renal function, gastrointestinal function, and need for IV replacement therapy. Now potassium level જે છે એના કલેક્શન થી આપણે શું ઇવેલ્યુએટ કરી શકીશું? સો કાર્ડિયાક ફંક્શન જે છે એ પ્રોપરલી થાય છે કે નહીં, રિનલ ફંક્શન પ્રોપરલી થાય છે કે નહીં, GI ફંક્શન મેન્ટેન છે કે નહીં, ઓર IV રિપ્લેસમેન્ટ થેરાપી નીડેડ છે કે નહીં, એ જે છે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશું. If client is receiving potassium supplementation, this need to be noted on laboratory form. જો ક્લાયન્ટ જે છે પોટેશિયમ સબસ્ટન્સ લેતું હશે, એટલે જે બી પોટેશિયમ સપ્લિમેન્ટ્સ લેતું હશે, તો પછી તમારે જે છે મેન્શન કરવું પડે, જે પણ ફોર્મ જે છે લેબોરેટરી ફોર્મની અંદર તમારે નોટ ડાઉન કરવું પડે. નોર્મલ લેવલ જે છે એનું 3.5 to 5.0 મિલી ઇક્વિવેલન્ટ પર લીટર. Elevated values occurs in following: acute kidney disease, kidney injury, or chronic kidney disease, additions disease, dehydration, diabetic ketoacidosis, excessive dietary or IV intake of potassium, massive tissue destruction, metabolic acidosis. આ બધી જે છે આપણે હાઇપરકેલેમિયાની અંદર જોઈ ગયા હતા કે કયા કયા કોઝિસ છે એના, અને હાઇપોકેલેમિયા જે છે એના કોઝિસ કયા કયા. સો બર્ન્સ વાળું ક્લાયન્ટ હોય, ઓર કુસિંગ સિન્ડ્રોમ હોય, ડેફિશિયન્ટ ડાયટરી ઇન્ટેક ઓફ પોટેશિયમ, ડાયરિયા, ડાયુરેટિક થેરાપીસ લેતા હોય કે જેની અંદર પોટેશિયમ જે છે બોડીમાંથી એક્સક્રીટ થઈ જાય. GI ફિસ્યુલા, ઇન્સ્યુલિન એડમિનિસ્ટ્રેશન, પાયલોરિક ઓબ્સ્ટ્રક્શન, સ્ટાર્વેશન, વોમિટિંગ, બધી જ કન્ડિશન પ્રેઝન્ટ હશે તો જે બી વેલ્યુઝ જે છે પોટેશિયમની ડિક્રીઝ આવશે. ક્લાયન્ટ વિથ એલિવેટેડ white blood cells counts and platelet counts may have falsely elevated potassium level. જે WBC count or platelet count જે છે એ એલિવેટેડ થઈ ગયા છે તો એના લીધે પોટેશિયમ લેવલ જે છે ફોલ્સલી પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. Next is important. Activated partial thromboplastin time, APTT જેને આપણે શોર્ટમાં કહીએ છીએ. The APTT evaluates how well the coagulation sequence intrinsic clotting system is functioning by measuring the amount of time it takes in second for recalcifying citrate plasma to clot after partial thromboplastin is added to it. Now જે બી APTT જે છે શેના માટે આપણે શેના ઇવેલ્યુએશન માટે યુઝ કરીએ છીએ, તો જે બી કોએગ્યુલેશન સિક્વન્સ છે કે જે ક્લોટિંગ ટાઈમિંગ જે છે એને આપણે ચેક કરીએ છીએ. The test screen for deficiency and inhibitor of all factors except factors 7 and 13. Now જે 13 ફેક્ટર્સ હોય છે, જે ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ હોય છે મોસ્ટલી, સો આ ટેસ્ટ જે છે એના થ્રુ આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ છીએ કે કયા કયા ફેક્ટર્સ જે છે એની ડેફિશિયન્સી છે ઓર ઇનહિબિટર્સ જે છે કયા કયા છે. સો એનાથી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ. બટ એક્સેપ્ટ ફેક્ટર જે છે એ 7 ઓર 13 નંબરના જે ફેક્ટર જે છે બંને આપણે આની અંદરથી ફાઇન્ડ આઉટ નથી કરી શકતા. Usually, the APTT is used to monitor the effectiveness of heparin therapy and screen for coagulation disorder. Now, APTT જે છે usually ક્યારે યુઝ થાય છે, જ્યારે હિપેરિન થેરાપી પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ તો આપણે એની ઇફેક્ટિવનેસ ચેક કરવા માટે APTT જે છે એનો ટેસ્ટ કરીએ છીએ, ઓર કોએગ્યુલેશન ડિસઓર્ડર્સ હોય તો એના માટે APTT યુઝ કરીએ છીએ. સો APTT જે છે હિપેરિન જે છે એની ઇફેક્ટિવનેસ ચેક કરવા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, એટલું યાદ રાખજો, કેમ કે હજી પાછળ જે છે એ PT આવશે. સો PT જે છે એ બીજા ટેસ્ટ માટે યુઝ કરીએ છીએ.
સો એપીટી જે છે મોસ્ટલી હિપેરિન થેરાપીની ઇફેક્ટિવનેસ ચેક કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ આપણે. એન્ડ જે બી કોએગ્યુલેશન ડિસઓર્ડર જે છે એને ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે પણ યુઝ કરીએ છીએ. નોર્મલ રેફરન્સ ઇન્ટરવલ 30 to 40 સેકન્ડ્સ. આ યાદ રાખજો કે નોર્મલ ઇન્ટરવલ જે છે એનો કેટલો છે 30 to 40 સેકન્ડ્સ. ડિપેન્ડિંગ ઓન ટાઈપ ઓફ એક્ટિવેટર યુઝ કે જેવી એક્ટિવેટર યુઝ કર્યો એના ટાઈપ પર ડિપેન્ડ કરે છે. બટ મોસ્ટલી જે છે કેટલો હશે નોર્મલ રેન્જ એની 30 to 40 સેકન્ડ જે છે એની અંદર જે પણ કોએગ્યુલેશનની ઇફેક્ટ જે છે થઈ જતી હોય છે. એટલે જે પાર્શલ થ્રોમ્બોપ્લાસ્ટિંગ ટાઈમ જે છે એ 30 to 40 સેકન્ડ છે. If the client is receiving intermittent heparin therapy, draw the blood sample 1 hour before the next scheduled dose. Now, if client જે છે જે heparin therapy, intermittent heparin therapy જે છે એ receive કરતું હોય તો તમારે 1 hour before next schedule ના blood sample જે છે collect કરવું પડે. Do not draw samples from an arm into which heparin is infusing. Now, જે આર્મ જે છે જ્યાં heparin infuse કરતા હો ત્યાંથી તમારે samples જે છે collect નહીં કરવાનું. હિપેરિન જે છે એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ છે. સો એના લીધે તમે જો બ્લડ કલેક્શન કરશો એ જામમાં તો સાઇડ ઇફેક્ટ જે છે જોવા મળશે. ટ્રાન્સપોર્ટ સ્પેસિમેન ટુ ધ લેબોરેટરી ઇમિડિયેટલી. નાવ આ જે છે એપીડીટી જે છે એના માટે કલેક્શન તો આપણે લઈએ છીએ પણ જે બી સ્પેસિમેન કલેક્ટ કરે એને તમારે ઇમિડિયેટલી ટ્રાન્સફર કરવા પડશે લેબોરેટરીની અંદર. પ્રોવાઈડ ડાયરેક્ટ પ્રેશર ટુ ધ વેનીપંક્ચર સાઇટ ફોર 3 to 5 મિનિટ્સ. જ્યારે કલેક્શન કર્યું એના પછી તમારે ડાયરેક્ટ પ્રેશર જે છે 3 to 5 મિનિટ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવાનું. The APTT should be between 1.5 to 2.5 times normal when client is receiving heparin therapy. Now, જે બી APTT જે છે 1.5 to 2.5 times normal હોય if client is receiving heparin therapy. Elevated values occurs in following. એટલે જ્યારે એપીટીટી જે છે એની વેલ્યુઝ ક્યારે એલિવેટ થઈ જશે કે 30 to 40 સેકન્ડની અંદર જે કોએગ્યુલેશનની ઇફેક્ટ થવાની હોય છે એ જે છે ક્યારે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સો ડેફિશિયન્સી ઓફ 1 or more of following factors એમાં 1, 2, 5 or 8 ફેક્ટ જે છે એનો ડેફિશિયન્સી હશે. ઓર 9 and 10 ફેક્ટર જે છે ફેક્ટર 11 and ફેક્ટર 12 બધા જે છે ફેક્ટર્સ જે છે ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ છે. ક્લોટિંગ ફેક્ટર્સ જે છે આખી કોએગ્યુલેશનની ઇફેક્ટ હોય છે બોડીની અંદર એની ઉપર વર્ક કરતા હોય છે. સો આ જેટલા બી ફેક્ટર્સ જે છે એ બધા ફેક્ટર્સ જે છે એની ઇફેક્ટ જે છે ચેક કરવા માટે આપણે ઇવેલ્યુએટ કરવા માટે એપીટીટી કરાવીએ છીએ. જ્યારે આ બધા ફેક્ટરની ડેફિશિયન્સી હશે સો એપીટીટી જે છે એની વેલ્યુ એલિવેટ થઈ જશે. હિમોફિલિયા, હિપેરિન થેરાપી એન્ડ લીવર ડિઝીઝ પ્રેઝન્ટ હશે ત્યારે પણ એપીટીટી જે છે એની વેલ્યુ એલિવેટ દેખાશે. એટલે આ યાદ રાખજો કે હિમોફિલિયાના ક્લાયન્ટ હોય તો એમાં પણ જે 30 to 40 સેકન્ડ જે છે એપીટીટીની વેલ્યુ એ ઇન્ક્રીઝ થશે. If the APTT value is prolonged longer than 100 seconds or per agency policy is in the client receiving IV heparin therapy or in any client at risk for thrombocytopenia, initiate bleeding precautions. Now, જો client જે છે એ APTT ની વેલ્યુ જે છે પ્રોલોંગ રહે એટલે કે લોંગર દેન 100 સેકન્ડ ઓર જે બી એજન્સી પોલિસી પ્રમાણે જેને એ લોકો પ્રોલોંગ કાઉન્ટ કરતા હોય સો પ્રોલોંગ ટાઈમ વેલ્યુ જે છે એ લે સો એ વખતે જો ક્લાયન્ટ હિપેરિન થેરાપી લેતું હોય ઓર ક્લાયન્ટ જે છે એની અંદર થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયાના રિસ્ક હોય. વોટ ઇઝ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા? low platelet counts. જે પ્લેટલેટ કાઉન્ટ જે છે લો થઈ ગયા હશે સો એવા જે ક્લાયન્ટ હોય એમાં બ્લીડિંગ પ્રિકોશન્સ જે છે ઇનિશિયેટ કરવાના. એટલે જો ક્લાયન્ટ તમારું હિપેરિન થેરાપી લેતું હોય ઓર થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયાના રિસ્ક પર હોય અને એપીટીટીનો ટાઈમ જે છે પ્રોલોંગ પ્રેઝન્ટ હોય તે વખતે બ્લીડિંગ પ્રિકોશન્સ જે છે લેવા પડે તમારે. Next is prothrombin time and international normalized ratio INR. Prothrombin is vitamin K dependent glycoprotein produced by the liver that is necessary for fibrin clot formation. Now prothrombin જે છે વિટામિન K dependent glycoprotein છે જે liver જે છે એના એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. સો એ જે છે ફાઇબ્રિન જે છે એના ક્લોટ ફોર્મેશન માટે નેસેસરી છે. Each laboratory establish a normal or control value based on method used to perform the PT test.
Now PT measures the amount of time it takes in seconds for clot formation and is used to monitor response to warfarin sodium therapy. Now જે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ જે છે આપણે ક્યારે મેઝર કરીએ છીએ તો જ્યારે ટાઈમ જે છે એના કેટલા ક્લોટિંગ જે છે એ કેટલા ટાઈમની અંદર થાય છે કે કેટલી સેકન્ડ્સની અંદર ક્લોટ ફોર્મેશન થાય છે એના માટે આપણે પ્રોથ્રોમ્બિન જે છે એનું મેઝરમેન્ટ લેતા હોઈએ છીએ. ઓર વારફેરિન સોડિયમ થેરાપી જે છે એનો રિસ્પોન્સ ચેક કરવા માટે જે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ જે છે ચેક કરતા હોઈએ છીએ. સો તમારું ક્લાયન્ટ જે છે એ હિપેરિન થેરાપી લેતું હશે તો તમારે શું ચેક કરવાનું આવશે એપીટીટી, અને ક્લાયન્ટ જે છે વારફેરિન સોડિયમ લેતું હશે તો પછી તમારે પીટી જે છે ચેક કરવાનું રહેશે. આ યાદ રાખજો કે ક્યારે ક્લાયન્ટની અંદર એપીટીટી ચેક કરવાનું ઓર પ્રોથ્રોમ્બિન ચેક કરવાનું, ઓર એ બી કોઈ કન્ડિશન તમને આપી હોય કે જ્યાં હિપેરિન થેરાપી ચાલતી હોય ઓર પ્રોથ્રોમ્બિન થેરાપી વારફેરિન થેરાપી ચાલતી હોય. સો બંને વખતે જે ભાઈ એની ઇફેક્ટિવનેસ ચેક કરવા માટે આપણે કયો ટેસ્ટ કરશું, સો એમાં હિપેરિન માટે એપીટીટી અને વારફેરિન માટે પીટી જે છે એ યુઝ કરીએ છીએ. Or to screen for dysfunction of extrinsic clotting system resulting from liver disease, vitamin K deficiency and disseminated intravascular coagulation. Now liver disease હોય તો પછી એને ચેક કરવા માટે ઓર વિટામિન કે ડેફિશિયન્સી જે છે એને ચેક કરવા માટે, ઓર ડીઆઈસી પ્રેઝન્ટ હોય તો ડિસેમિનેટેડ ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર કોએગ્યુલેશન પ્રેઝન્ટ હોય. સો એ વખતે આપણે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ જે છે એ ચેક કરીએ છીએ. પીટી વેલ્યુ વિધિન 2 સેકન્ડ પ્લસ ઓર માઇનસ of the control is considered normal. એટલે within 2 સેકન્ડ જે છે એ નોર્મલ કન્સિડર કરવામાં છે, પ્લસ ઓર માઇનસ જે છે હોય એ નોર્મલ જે છે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. એનાથી લોંગર ટાઈમ હોય તો પછી કોએગ્યુલેશન જે છે પ્રોપરલી નથી થતું એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. The INR is frequently used to measure the effect of some anticoagulants. Now INR જે છે કેટલાક coagulants જે છે એની effectiveness measure કરવા માટે use કરવામાં આવે છે. The INR standardize the PT ratio and is calculated in laboratory setting by raising the observed PT ratio to the power of International Sensitivity Index specific to thromboplastin reagent used. If PT is prescribed, the baseline specimen should be drawn before anticoagulation therapy is started, not the time of collection on the laboratory form. Now જો પ્રોથ્રોમ્બિન જે છે એનું કલેક્શન એના માટે તમારે કલેક્શન કરવાનું હોય બ્લડનું, સો જે બી સ્પેસિમેન કલેક્શન કરો છો એ તમારે એન્ટીકોએગ્યુલેશન થેરાપી પ્રોવાઈડ કરો એના પહેલા જે છે કલેક્શન કરવાનું છે, કેમ કે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ જે છે શેના માટે આપણે ચેક કરીએ છીએ તો કોએગ્યુલેશન જે છે તમારું કેટલા સેકન્ડની અંદર થાય છે એ ચેક કરવા માટે આપણે કરીએ છીએ. સો એન્ટીકોએગ્યુલેશન થેરાપી તમે આપવાનું ચાલુ કરી દેશો અને પછી ફરી તમે એનું જો બ્લડ સેમ્પલ કલેક્શન કરશો તો જે રિઝલ્ટ જે છે એની અંદર ઓબ્વિયસલી ટાઈમ જે છે વધારે આવશે. એટલે કોએગ્યુલેશન થેરાપી આપ્યા પહેલા તમે કલેક્શન કરો અને જે બી ટાઈમે તમે કલેક્શન કર્યું હોય તમે નોટ ડાઉન કરો અને પછી તમે લેબોરેટરી ફોર્મની અંદર ફિલઅપ કરો. Provide direct pressure to the venipuncture site for 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes માટે તમે direct pressure જે છે પ્રોવાઈડ કરો. Concurrent warfarin therapy with heparin therapy can lengthen the PT for up to 5 hours after dosing. Now જે બી warfarin અને heparin બંને થેરાપી જો યુઝ કરતા હોય તો પછી PT જે છે એનો ટાઈમિંગ જે છે વધી જાય છે. Diet high in green leafy vegetables can increase the absorption of vitamin K, which shortens the પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ. નાઉ એવા ડાયટ્સ લેતા હોય કે જે વિટામિન કે જે છે જેમાંથી વધારે મળતું હોય તો એનાથી જેમ કે ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ જે છે એ જો વધારે લેતા હોય તો એના લીધે વિટામિન કે નું એબ્ઝોર્પ્શન જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સો પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ જે છે શોર્ટ થઈ જશે. Orally administer anticoagulation therapy usually maintains PT up to 1.5 to 2 times the laboratory control value. Normal reference intervals જે છે એમાં પ્રોથ્રોમ્બિન એમાં 11 to 12.5 સેકન્ડ જે છે નોર્મલ છે કે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ આપેલો છે કે વિધિન 11 to 12.5 સેકન્ડ જે છે એની અંદર કોએગ્યુલેશન જે છે એ સ્ટાર્ટ થઈ જાય. અને નોર્મલ INR જે છે એ 0.81 to 1.20 જે છે એનું લેવલ છે.
For both prothrombin time and INR, elevated values occurs in following conditions. એટલે કે કઈ condition ની અંદર prothrombin time increase થઈ જશે. Deficiency of one or more of following factors, એમાં factor 1, 2, 5, 7 and 10. Now આ બધા જે છે clotting factors છે. જો clotting factors જે છે એની deficiency હશે તો timing જે છે increase થશે prothrombin નો. Liver dysfunction, vitamin K deficiency and warfarin therapy નો યુઝ કરતા હશે ત્યારે પણ જે PT અને INR જે છે બંનેની વેલ્યુઝ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. If PT value is longer than 25 seconds and INR is greater than 3.0 in the client receiving standard warfarin therapy as or per agency policy. Initiate bleeding precautions. જો prothrombin time જે છે તમારો ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો હોય 25 સેકન્ડ જે છે એના કરતા વધારે और INR જે છે એ 3.0 કરતા વધારેની વેલ્યુ હોય તો પછી ક્લાયન્ટ જે છે એની અંદર તમારે બ્લીડિંગ પ્રિકોશન્સ ઇનિશિયેટ કરવા પડે. યાદ રહેશે જે બી APTT છે અને PT છે. સો APTT જે છે આપણે શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ તો હિપેરિન થેરાપી પ્રોવાઈડ કરી હોય ઓર ઇન્ટ્રિન્સિક ક્લોટિંગ સિસ્ટમ જે છે એમાં ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર્સ જે છે એમાં બે ફેક્ટર્સ આવે, એક્સટ્રિન્સિક અને ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર્સ હોય. સો એની જે છે વેલ્યુ ચેક કરવા માટે એન્ડ જે બી હિપેરિન થેરાપી આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ લીવર ફંક્શન જે છે એ ચેક કરવા માટે આપણે APTT નો યુઝ કરીએ છીએ એટલે કે એક્ટિવેટેડ પાર્શિયલ થ્રોમ્બોપ્લાસ્ટિક ટાઈમ જે છે એ ચેક કરીએ છીએ. નોર્મલ જે છે ટાઈમિંગ છે 30 to 40 સેકન્ડ. અને જે પ્રોથ્રોમ્બિન જે છે અને INR જે છે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ એન્ડ INR આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ તો જે ઇન્ટ્રિન્સિક ફેક્ટર જે છે એ ચેક કરવા માટે વિટામિન K ડેફિશિયન્સી હોય છે કે નહીં એ જોવા માટે, લિવર ડિઝીઝ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ઓર ડિસેમિનેટેડ ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર કોએગ્યુલેશન જે છે એ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં. વારફેરિન સોડિયમ થેરાપી આપતા હોય તો એની ઇફેક્ટિવનેસ ચેક કરવા માટે પણ આપણે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ જે છે એ ચેક કરીએ છીએ અને INR બંને જે છે ચેક કરીએ છીએ. Platelet counts. Platelet function in hemostatic plug formation, clot retraction and coagulation factor activation. Now platelets જે છે mostly જે plug formation ની અંદર hemostatic ની અંદર clot retraction ની અંદર and coagulation factor activation ની અંદર platelets જે છે વર્ક કરે છે. Now platelets are produced by the bone marrow to function in hemostasis. Now જે પણ platelets જે છે bone marrow જે છે પ્રોડ્યુસ કરે છે કે જેનાથી hemostasis જે છે એનો એ બેલેન્સ રહે એટલા માટે. નોર્મલ રેફરન્સ ઇન્ટરવલ 1,50,000 to 4,00,000 mm3. નોર્મલ એની વેલ્યુ જે છે 1.5 to 4,00,000 જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. એલિવેટેડ વેલ્યુઝ અકર ઇન ફોલોઈંગ એટલે કઈ કન્ડિશન ની અંદર પ્લેટલેટ કાઉન્ટ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. એક્યુટ ઇન્ફેક્શન, ક્રોનિક ગ્રેન્યુલોસાઇટિક લ્યુકેમિયા, ક્રોનિક પેન્ક્રિયાટાઇટિસ, cirrhosis, collagen disorders, polycythemia and post splenectomy, high altitude and chronic cold weather can increase values. જો ક્લાયન્ટ જે છે એની અંદર ક્રોનિક એક્યુટ ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હશે, ક્રોનિક ગ્રેન્યુલોસાઇટિક લ્યુકેમિયા પ્રેઝન્ટ હશે, પેન્ક્રિયાટાઇટિસ પ્રેઝન્ટ હશે ક્રોનિક ઓર સિરોસિસ હશે લીવરનું, કોલાજન ડિસઓર્ડર્સ પ્રેઝન્ટ હશે, પોલિસાઇથેમિયા એટલે કે જે બી સેલ્સ છે બ્લડની અંદર એ બધા જ ઇન્ક્રીઝ થઈ જતા હોય છે. સો પ્લેટલેટ જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. જો સ્પ્લિનેક્ટોમી કરાય હોય તો પોસ્ટ સ્પ્લિનેક્ટોમી કન્ડિશનની અંદર પણ પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. હાઈ એલ્ટિટ્યુડ હશે, ક્રોનિક કોલ્ડ વેધર જે છે એના લીધે પણ પ્લેટલેટ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે. બિલો નોર્મલ વેલ્યુઝ અકર ઇન ફોલોઈંગ કે પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ક્યારે ડિક્રીઝ થશે. એક્યુટ લ્યુકેમિયા, કિમોથેરાપી, ડિસેમિનેટેડ ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર કોએગ્યુલેશન. આ યાદ રાખજો કે DIC જે છે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન છે, કેટલીક વાર એના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાતા હોય છે. સો DIC જે કન્ડિશન પ્રેઝન્ટ છે તો એની અંદર પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ આપણે ટેસ્ટ કરીએ છીએ કે પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ કેટલો છે એ ચેક કરવા માટે આપણે PT અને INR જે છે બંને ચેક કરીએ છીએ. અને પ્લેટલેટ કાઉન્ટ જે છે ડિસેમિનેટેડ ઇન્ટ્રાવાસ્ક્યુલર કોએગ્યુલેશન ની અંદર ડિક્રીઝ થઈ જશે, હેમરેજ પ્રેઝન્ટ હશે, ઇન્ફેક્શન, સિસ્ટમિક લ્યુપસ એરિથ્રેમેટસ ઓર થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિક પર્પુરા પ્રેઝન્ટ હશે. સો એ વખતે પ્લેટલેટ કાઉન્ટ જે છે ડિક્રીઝ થઈ ગયા હશે.
Monitor the venipuncture site for bleeding in clients with known thrombocytopenia. If client જે છે કે જેની અંદર thrombocytopenia present છે કે તો એ client ની અંદર તમારે venipuncture site જે છે એને monitor કરવું પડે bleeding માટે. Bleeding precautions should be instituted in client when the platelet count falls sufficiently below the normal level. The specific value for implementing bleeding precaution usually is determined by agency policy. Now, bleeding precautions જે છે આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ છીએ, ઇનિશિયેટ કરીએ છીએ if client જે છે કે જેની અંદર નોર્મલ કરતા પ્લેટલેટ લેવલ જે છે ડિક્રીઝ થઈ ગયું હોય અને સ્પેસિફિક વેલ્યુ જે છે જે એજન્સી જે છે તમારી એમણે ડિસાઇડ કરેલી હોય કે 1 લાખ અહીંયા જે છે 1 લાખ થી ડિક્રીઝ થઈ જાય ઓર 15,000 હોય 20,000 પ્લેટલેટ છે તો એના માટે તમારે કયા કયા પ્રિકોશન્સ લેવાના ઓર કઈ કઈ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાની. સો એઝ પર ધ એજન્સી પોલિસી તમારે પ્રિકોશન્સ જે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના. મોનિટર ધ પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ક્લોઝલી ઇન ક્લાયન્ટ્સ રિસીવિંગ કીમોથેરાપી બીકોઝ ઓફ ધ રિસ્ક ફોર થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા. જે બી પ્લેટલેટ કાઉન્ટ જે છે તમે ક્લોઝલી મોનિટર કરો ઇફ ક્લાયન્ટ કીમોથેરાપી જે છે એ લેતું હોય તો બીકોઝ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા થવાના ચાન્સીસ છે. In addition, any client will be having an invasive procedure such as liver biopsy or thoracentesis. So, એ client ની અંદર તમારે જે છે એ પ્લેટલેટ કાઉન્ટ ચેક કરવું પડે. સો એવા ક્લાયન્ટ હશે કે જે લોકોને કોએગ્યુલેશન સ્ટડીઝ જે છે એમાં પરફોર્મ કરવી પડે અને પ્લેટલેટ કાઉન્ટ જે છે એ પણ તમારે પ્રોસિજર પહેલા ચેક કરવું પડે. કે બી ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર્સ જે છે જેમ કે લીવર બાયોપ્સી ઓર થોરાસિન્થેસિસ જે છે પ્રોસિજર કરવાના હો તમે તો કોએગ્યુલેશન સ્ટડીઝ જે છે એ બી પરફોર્મ કરો અને પ્લેટલેટ કાઉન્ટ છે એ પણ તમારે ચેક કરવાના બિફોર ધ પ્રોસિજર. પ્લેટલેટ એપીડીટી એન્ડ પીટી જે છે એ ત્રણેય ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને ક્યારે ક્યારે ચેક કરવામાં આવે છે. કઈ થેરાપીની અંદર કયો ટેસ્ટ તમે કરશો કે હિપેરિન થેરાપી યુઝ કરતા હો તેની ઇફેક્ટિવનેસ ચેક કરવા માટે તમારે શું ચેક કરવાનું અને વારફેરિન થેરાપી જે છે તમે ક્લાયન્ટની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય તો એ વખતે તમે કયા ટેસ્ટ જે છે ચેક કરશો. મોસ્ટલી જે છે એ શેના માટે એપીટીટી એન્ડ પેટી આઈએનઆર યુઝ કરવામાં આવે છે શું ઇવેલ્યુએટ કરીએ છીએ આપણે અને નોર્મલ વેલ્યુઝ કેટલી છે એની કે નોર્મલ રેન્જ કેટલી છે અને જે પ્લેટલેટ કાઉન્ટ જે છે નોર્મલ પ્લેટલેટ કેટલા હોય છે ક્યારે ઇન્ક્રીઝ હોય અને ક્યારે ડિક્રીઝ હોય છે એ કન્ડિશન્સ તમારે યાદ રાખવાની. ઓકે નેક્સ્ટ કન્ટિન્યુ કરું કે સ્ટોપ કરવું છે? કાલે આવતીકાલે મેડમ. ઓકે બસ આની નોર્મલ વેલ્યુઝ યાદ રાખજો. સોડિયમ અને પોટેશિયમ તો તમે એમ બી આગળ જે છે એ શીખી ગયા છો કે હાઇપરકેલેમિયા હાઇપોકેલેમિયા હાઇપરનેટ્રેમિયા હાઇપોનેટ્રેમિયા તેની નોર્મલ વેલ્યુઝ કેટલી હોય છે. પણ એપીડીટી પીટી આઈએનઆર ત્રણેય જે છે એની નોર્મલ વેલ્યુ કેટલી છે પ્લેટલેટ કાઉન્ટની નોર્મલ વેલ્યુ કેટલી છે ક્યારે ઇન્ક્રીઝ હશે અને ક્યારે ડિક્રીઝ હશે. સો તમે ડિઝીઝ કન્ડિશન જે છે એ બી તમને થોડી ઘણી યાદ રહી જાય એના બેઝ પર અને એની કઈ થેરાપીમાં કયું યુઝ કરવામાં આવે છે એપીટીટી યુઝ કરવામાં ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે કે પછી પીટી ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે એ યાદ રાખજો. ઓકે સો થેન્ક યુ. થેન્ક યુ મેમ. થેન્ક યુ મેમ.